लेवी पुस्तक एक पर्व। अनंतर सदाप्रभु समागम तंबू को मूसा को डाकी कहिले, तुम्बे इस्राएल संतानगण को बोलो और सेमानकु कुह, तुम्भमानक मध्यरु केही जेबे सदाप्रभुक उद्देश्य रे बलि उत्सर्ग करे, तेबे से गोरु अबा मेषपोलरु आपना बलि आनी उत्सर्ग करू। से जेबे गोठरु होमार्थक बलि दिए, तेबे निखुंत पू पशु नेब। सदाप्रभुक छामुरे ग्राह्य हेबा निमंते समागम तंबू द्वार निकटकू ताहा आनिब। पुणी से होम बलिर मस्तकरे आपना हस्तर निर्भर देव, तहिरे से बलि तार प्रायश्चित रूपे ग्राह्य हेब। तहु से सदाप्रभुक सम्मुखरे से गोवत्स्य को बध करिब। आ हारणकर पुत्र याजकगण ताहार रक्त नहीं समागम तंबूर द्वार समीपस्थ बेदी उपरे चारिआडे छिंचिबे। पुणी से होमबलिर चर्म काढ़ी ता खंड खंड करिब। अनंतर हारण याजकर पुत्रगण से बेदी उपरे अग्नि रखिबे ओ अग्नि उपरे काष्ठ सजाइबे। पुणी हारणर पुत्र याजक माने बेदी उपरिस्थ अग्नि और काष्ठ उपरे से खंड सकल मस्तक और बसा रखिबे। मात्र से तार अंतर और पद जलरे धौत करिब। तहु याजक बेदी उपरे ताहा सबु दग्ध करिब। ताहा होम बलि अर्थात तुष्टिजनक आघ्राणार्थे सदाप्रभुक उद्देश्य रे अग्निकृत उपहार हेब। आउ जेबे से मेष कि छागपलरु होम बलि उत्सर्ग करे, तेबे निखुंत पू पशु घेनी बेदी पार्श्वरे उत्तर दिगरे सदाप्रभुक सम्मुखरे ता बध करिब। तो हारणर पुत्र याजकगण बेदी उपर चारिआडे तार रक्त छिंचिबे। आउ से तार मस्तक और बसा सहित ताकू खंड खंड करिब। तहिरे याजक बेदी उपरिस्थ अग्नि और काष्ठ उपरे ता सजाई रखिब। मात्र से तार अंतर और पद जलरे धौत करिब। तहु याजक से समस्त उत्सर्ग करी बेदी उपरे दग्ध करिब। ता होम बलि अर्थात सदाप्रभुक उद्देश्य रे तुष्टिजनक आघ्राणार्थे अग्निकृत उपहार हेब। आउ जेबे से सदाप्रभुक उद्देश्य रे पक्षीगण मध्यरु होम बलि उत्सर्ग करे, तेबे घुघु अबा काप्ता छुआ मध्यरु ताहा नेब। तो याजक ताहा बेदी निकटको आनी तार मस्तक मोड़ी ताकू बेदी उपरे दग्ध करिब। आउ ताहार रक्त बेदी पार्श्वरे निगाड़िब। अनंतर से ताहार मल सहित गला थली घेनी बेदीर पूर्व पार्श्वस्थ भस्म स्थान रे निक्षेप करिब। आउ पक्षमूल चिरिब, मात्र 2 खंड करिब नाही। पुणी याजक बेदी उपरिस्थ अग्नि और काष्ठ उपरे दग्ध करिब। तहिरे सा होम बलि अर्थात तुष्टिजनक आघ्राणार्थे सदाप्रभुक उद्देश्य रे अग्निकृत उपहार हेब। लेवी पुस्तक 2 पर्व। आउ कई सदाप्रभुक उद्देश्य रे भक्ष्य नैवेद्य आणले सरु मैदा ताहार नैवेद्य हेब। पुणी से तही उपरे तैल ढाली कुंदुरु देव। पुणी ता हारणर पुत्र याजक मानक निकटको आनिब। तहिरे याजक तहिरु मुठिए सरु मैदा और किछि तैल और समस्त कुंदुरु नेब। पुणी याजक तत्स्मरणार्थक अंश रूपे ता बेदी उपरे दग्ध करिब। ता सदाप्रभुक उद्देश्य रे तुष्टिजनक आघ्राणार्थे अग्निकृत उपहार हेब। एई भक्ष्य नैवेद्यर अवशिष्ट अंश हारण और ताहार पुत्र मानकर हेब। सदाप्रभुकर अग्निकृत उपहार मध्यरे ताहा महापवित्र। आउ जेबे तुमे भक्ष्य नैवेद्य रूपे तंदुरु रे पक्व द्रव्य दियो, तेबे ताहा तैल मिश्रित और ताड़ी शून्य सरु मैदार पिठा अबा तैलाक्त सरु चकुली हेब। आउ जेबे पलमरे भजा द्रव्य तुमर भक्ष्य नैवेद्य हुए, तेबे ताहा तैल मिश्रित और ताड़ी शून्य सरु मैदार पिठा हेब। तुमे ता खंड खंड करी तही उपरे तैल ढालिब, ताहा भक्ष्य नैवेद्य। आउ जेबे करई पक्व द्रव्य उपरे तुमर भक्ष्य नैवेद्य हुए, तेबे ता तैल पक्व सरु मैदार हेब। तुमे एई सबु द्रव्य रे प्रस्तुत भक्ष्य नैवेद्य सदाप्रभुक छामुको आनिब। आउ ताहा याजकକୁ देब। तहु से बेदी निकटको आनिब। पुणी याजक से भक्ष्य नैवेद्यरु तत्स्मरणार्थक अंश नहीं बेदी उपरे दग्ध करिब। ताहा सदाप्रभुक उद्देश्य रे तुष्टिजनक आघ्राणार्थे अग्निकृत उपहार हेब। पुणी से भक्ष्य नैवेद्यर अवशिष्ट अंश हारण और ताहार पुत्रगण रहेब।
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅଗ୍ନିକୃତ ଉପହାର ମଧ୍ୟରେ ତାହା ମହାପବିତ୍ର। ତୁମ୍ଭେମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଯେକୌଣସି ଭକ୍ଷ୍ୟ ନୈବେଦ୍ୟ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବ ତାହା ତାଡ଼ିଯୁକ୍ତ ହେବ ନାହିଁ। ଯେହେତୁ ତୁମ୍ଭେମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଅଗ୍ନିକୃତ ଉପହାର ରୂପେ ତାଡ଼ି କି ମଧୁ ଦଗ୍ଧ କରିବ ନାହିଁ। ତୁମ୍ଭେମାନେ ପ୍ରଥମଜାତ ଫଳର ନୈବେଦ୍ୟ ରୂପେ ତାହା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବ। ମାତ୍ର ତୁଷ୍ଟିଜନକ ଆଘ୍ରାଣାର୍ଥେ ତାହା ବେଦୀ ଉପରକୁ ଆସିବ ନାହିଁ। ଆଉ ତୁମ୍ଭେ ଆପଣା ଭକ୍ଷ୍ୟ ନୈବେଦ୍ୟର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦ୍ରବ୍ୟ ଲବଣାକ୍ତ କରିବ। କଦାପି ତୁମେ ଆପଣା ଭକ୍ଷ୍ୟ ନୈବେଦ୍ୟକୁ ତୁମ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିୟମ ସୂଚକ ଲବଣ ରହିତ ହେବାକୁ ଦେବ ନାହିଁ। ତୁମର ସମସ୍ତ ନୈବେଦ୍ୟ ସହିତ ଲବଣ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବ। ପୁଣି ଯେବେ ତୁମେ ଆପଣା ପ୍ରଥମଜାତ ଫଳର ନୈବେଦ୍ୟ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଉତ୍ସର୍ଗ କର, ତେବେ ତୁମ୍ଭ ପ୍ରଥମଜାତ ଫଳର ନୈବେଦ୍ୟ ରୂପେ ଅଗ୍ନିରେ ଭଜା ସୀସା ଅର୍ଥାତ୍ ମର୍ଦ୍ଦିତ କୋମଳ ସୀସା ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବ। ପୁଣି ତହିଁ ଉପରେ ତୈଳ ଦେବ ଓ କୁନ୍ଦୁରୁ ରଖିବ, ତାହା ଭକ୍ଷ୍ୟ ନୈବେଦ୍ୟ। ତେଣୁ ଯାଜକ ତହିଁର ସ୍ମରଣାର୍ଥକ ଅଂଶ ରୂପେ କିଛି ମର୍ଦ୍ଦିତ ଶସ୍ୟ, କିଛି ତୈଳ ଓ ସମସ୍ତ କୁନ୍ଦୁରୁ ଦଗ୍ଧ କରିବ। ତାହା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଅଗ୍ନିକୃତ ଉପହାର। ଲେବୀୟ ପୁସ୍ତକ 3 ପର୍ବ। ଆଉ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିର ଉପହାର ଯେବେ ମଙ୍ଗଳାର୍ଥକ ବଳିଦାନ ହୁଏ, ଯେବେ ସେ ପଲରୁ ଅଣ୍ଡିରା କି ମାଇ ଗୋରୁ ଦିଏ, ତେବେ ସେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଛାମୁକୁ ନିଖୁନ୍ତ ପଶୁ ଆଣିବ। ପୁଣି ସେ ସମାଗମ ତମ୍ବୁଦ୍ୱାର ନିକଟରେ ଆପଣା ବଳିର ମସ୍ତକରେ ହସ୍ତ ନିର୍ଭର ଦେଇ ତାକୁ ବଧ କରିବ। ତେଣୁ ହାରଣର ପୁତ୍ର ଯାଜକଗଣ ତାହାର ରକ୍ତ ବେଦୀ ଉପରେ ଚାରିଆଡ଼େ ଛିଞ୍ଚିବେ। ଏଥିଉତ୍ତାରେ ସେହି ମଙ୍ଗଳାର୍ଥକ ବଳିରୁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଅଗ୍ନିକୃତ ଉପହାର ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ଅନ୍ତ୍ର ଆଚ୍ଛାଦକ ମେଦ ଓ ଅନ୍ତ୍ର ଉପରିସ୍ଥ ମେଦ ଓ 2 ଗୁରୁଦା ଓ ତହିଁ ଉପରିସ୍ଥ ପାର୍ଶ୍ୱବର୍ତ୍ତୀ ମେଦ ଓ ଯକୃତର ଉପରିସ୍ଥ ଅନ୍ତ୍ରପ୍ଲାବକ ଗୁରୁଦା ସହିତ ନେବ। ତେଣୁ ହାରଣର ପୁତ୍ରଗଣ ବେଦୀ ଉପରିସ୍ଥ ଅଗ୍ନି ଓ କାଷ୍ଠ ହୋମ ଦ୍ରବ୍ୟ ଉପରେ ତାହା ଦଗ୍ଧ କରିବେ। ତାହା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ତୁଷ୍ଟିଜନକ ଆଘ୍ରାଣାର୍ଥେ ଅଗ୍ନିକୃତ ଉପହାର। ଆଉ ଯେବେ କେହି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମେସାଦି ପଲରୁ ମଙ୍ଗଳାର୍ଥକ ବଳିଦାନ କରେ, ତେବେ ସେ ନିଖୁନ୍ତ ଅଣ୍ଡିରା କି ମାଇ ପଶୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବ। ଯେବେ ସେ ଉପହାର ନିମନ୍ତେ ମେଷବତ୍ସ ବଳିଦାନ କରେ, ତେବେ ସେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଛାମୁକୁ ତାହା ଆଣିବ। ପୁଣି ଆପଣା ବଳିର ମସ୍ତକରେ ହସ୍ତ ନିର୍ଭର ଦେଇ ସମାଗମ ତମ୍ବୁ ନିକଟରେ ତାକୁ ବଧ କରିବ। ତେଣୁ ହାରଣର ପୁତ୍ରଗଣ ବେଦୀ ଉପରେ ଚାରିଆଡ଼େ ତାହାର ରକ୍ତ ଛିଞ୍ଚିବେ। ଏ ଉତ୍ତାରୁ ସେ ମଙ୍ଗଳାର୍ଥକ ବଳିରୁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଅଗ୍ନିକୃତ ଉପହାର ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ତହିଁର ମେଦ ସମସ୍ତ ମେଦମୟ ଲାଙ୍ଗୁଳ ମେରୁଦଣ୍ଡ ନିକଟରୁ ନେବ ଓ ଅନ୍ତ୍ର ଆଚ୍ଛାଦକ ମେଦ ଓ ଅନ୍ତ୍ର ଉପରିସ୍ଥ ସମସ୍ତ ମେଦ ଓ 2 ଗୁରୁଦା ତହିଁ ଉପରିସ୍ଥ ପାର୍ଶ୍ୱବର୍ତ୍ତୀ ମେଦ ଓ ଯକୃତର ଉପରିସ୍ଥ ଅନ୍ତ୍ରପ୍ଲାବକ ଗୁରୁଦା ସହିତ ନେବ। ତେଣୁ ଯାଜକ ତାହା ବେଦୀ ଉପରେ ଦଗ୍ଧ କରିବ। ତାହା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଅଗ୍ନିକୃତ ଉପହାର ରୂପ ଭୋଜନ। ଆଉ କେହି ଯେବେ ଛାଗଳ ବଳିଦାନ କରେ, ତେବେ ସେ ତାହା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଛାମୁକୁ ଆଣିବ। ପୁଣି ଆପଣା ବଳିର ମସ୍ତକରେ ହସ୍ତ ନିର୍ଭର ଦେଇ ସମାଗମ ତମ୍ବୁ ନିକଟରେ ତାକୁ ବଧ କରିବ। ତେଣୁ ହାରଣର ପୁତ୍ରଗଣ ବେଦୀ ଉପରେ ଚାରିଆଡ଼େ ତାହାର ରକ୍ତ ଛିଞ୍ଚିବେ। ଆଉ ସେ ତହିଁରୁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଅଗ୍ନିକୃତ ଉପହାର ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ଅନ୍ତ୍ର ଆଚ୍ଛାଦକ ମେଦ ଓ ଅନ୍ତ୍ର ଉପରିସ୍ଥ ସମସ୍ତ ମେଦ ଓ 2 ଗୁରୁଦା ଓ ତାହାର ଉପରିସ୍ଥ ପାର୍ଶ୍ୱବର୍ତ୍ତୀ ମେଦ ଯକୃତର ଉପରିସ୍ଥ ଅନ୍ତ୍ରପ୍ଲାବକ ଗୁରୁଦା ସହିତ ନେବ। ତେଣୁ ଯାଜକ ବେଦୀ ଉପରେ ତାହା ଦଗ୍ଧ କରିବ। ତାହା ତୁଷ୍ଟିଜନକ ଆଘ୍ରାଣାର୍ଥେ ଅଗ୍ନିକୃତ ଉପହାର ରୂପ ଭୋଜନ। ସମସ୍ତ ମେଦ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର। ତାହା ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ପୁରୁଷାନୁକ୍ରମେ ସମସ୍ତ ଗୃହରେ ପାଳନୀୟ ଅନନ୍ତକାଳନୀୟ ବିଧି। ତୁମ୍ଭେମାନେ ମେଦ ଓ ରକ୍ତ କିଛି ଭୋଜନ କରିବ ନାହିଁ। ଲେବୀ ପୁସ୍ତକ 4 ପର୍ବ। ଅନନ୍ତର ସଦାପ୍ରଭୁ ମୋଶାଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୁମ୍ଭେ ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣକୁ କୁହ, ଯାହା ନ କରିବାକୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ଆଜ୍ଞା ଦେଇଅଛନ୍ତି। ଯେବେ କୌଣସି ପ୍ରାଣୀ ତହିଁ ମଧ୍ୟରୁ କୌଣସି କର୍ମ କରି ଭ୍ରାନ୍ତିରେ ପାପ କରେ, ବିଶେଷତଃ ଅଭିଷିକ୍ତ ଯାଜକ ଯେବେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଦୋଷଜନକ ପାପ କରେ, ତେବେ ସେ ଆପଣା କୃତ ପାପ ନିମନ୍ତେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ନିଖୁନ୍ତ ଏକ ଗୋବତ୍ସ ପାପାର୍ଥକ ବଳି ରୂପେ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବ। ପୁଣି ସେ ସମାଗମ ତମ୍ବୁ ଦ୍ୱାର ନିକଟରେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ସେ ଗୋବତ୍ସ ଆଣି
ତା ମସ୍ତକରେ ହସ୍ତ ନିର୍ଭର ଦେଇ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଛାମୁରେ ତାକୁ ବଧ କରିବ। ଆଉ ଅଭିଷିକ୍ତ ଯାଜକ ସେଇ ଗୋବତ୍ସର ରକ୍ତରୁ କିଛି ନେଇ ସମାଗମ ତମ୍ବୁ ମଧ୍ୟକୁ ଆଣିବ। ପୁଣି ଯାଜକ ଓ ସେଇ ରକ୍ତରେ ଆପଣା ଅଙ୍ଗୁଳି ଡୁବାଇ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଛାମୁରେ ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନରେ ବିଚ୍ଛେଦ ବସ୍ତ୍ର ଆଗରେ 7 ଥର ଛିଞ୍ଚିବ। ଆଉ ଯାଜକ ସେଇ ରକ୍ତରୁ କିଛି ନେଇ ସମାଗମ ତମ୍ବୁର ମଧ୍ୟସ୍ଥିତ ସୁଗନ୍ଧି ଧୂପବେଦୀର ଶୃଙ୍ଗରେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଦେବ। ତେଣୁ ଗୋବତ୍ସର ସମସ୍ତ ରକ୍ତ ନେଇ ସମାଗମ ତମ୍ବୁର ଦ୍ୱାରସ୍ଥିତ ହୋମବେଦୀରେ ମୂଳରେ ଢାଳିବ। ଆଉ ପାପାର୍ଥକ ବଳି ରୂପ ଗୋବତ୍ସର ସମସ୍ତ ମେଦ ଅର୍ଥାତ୍ ଅନ୍ତ୍ର ଆଚ୍ଛାଦକ ମେଦ ଓ ଅନ୍ତ୍ର ଉପରିସ୍ଥ ମେଦ ଓ 2 ଗୁରୁଦା ଓ ତହିଁ ଉପରିସ୍ଥ ପାର୍ଶ୍ୱବର୍ତ୍ତୀ ମେଦ ଓ ଯକୃତର ଉପରିସ୍ଥ ଅନ୍ତ୍ରପ୍ଲାବକ ଗୁରୁଦା ସହିତ ନେବ। ମଙ୍ଗଳାର୍ଥକ ବଳିର ଗୋରୁ ହେଲେ ଯେ ରୂପେ କରିବାକୁ ହୁଏ ସେ ରୂପେ କରିବ। ପୁଣି ଯାଜକ ହୋମବଳି ଉପରେ ତାହା ଦଗ୍ଧ କରିବ। ଆଉ ସେଇ ଗୋବତ୍ସର ଚର୍ମ ଓ ସମସ୍ତ ମାଂସ ଓ ସମସ୍ତ ପଦ ଓ ଅନ୍ତ୍ର ଓ ଗୋମୟ ସର୍ବସମେତ ଗୋବତ୍ସକୁ ନେଇ ଛାଉଣି ବାହାରେ ଶୁଚିସ୍ଥାନରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଭସ୍ମ ନିକ୍ଷେପ ସ୍ଥାନକୁ ଆଣି କାଷ୍ଠ ଉପରେ ଅଗ୍ନିରେ ଦଗ୍ଧ କରିବ। ଭସ୍ମ ନିକ୍ଷେପ ସ୍ଥାନରେ ତାହା ଦଗ୍ଧ କରିବାକୁ ହେବ। ଆଉ ଇସ୍ରାଏଲ ସମଗ୍ର ମଣ୍ଡଳୀ ଯେବେ ଭ୍ରାନ୍ତ ହୁଅନ୍ତି ଓ ତାହା ସମାଜର ଦୃଷ୍ଟିର ଅଗୋଚର ହୁଏ, ଆଉ ଯାହା ନ କରିବାକୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ଆଜ୍ଞା ଦେଇଅଛନ୍ତି, ତହିଁ ମଧ୍ୟରୁ ସେମାନେ ଯେବେ କୌଣସି କର୍ମ କରି ଦୋଷୀ ହୁଅନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନଙ୍କ କୃତ ସେହି ପାପ ଜଣାପଡ଼ିଲେ ସମାଜ ପାପାର୍ଥକ ବଳି ରୂପେ ଏକ ଗୋବତ୍ସ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବେ। ପୁଣି ସମାଗମ ତମ୍ବୁ ନିକଟକୁ ତାହା ଆଣିବେ। ଏ ଉତ୍ତାରେ ମଣ୍ଡଳୀର ପ୍ରାଚୀନ ବର୍ଗ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ସେହି ଗୋବତ୍ସ ମସ୍ତକରେ ହସ୍ତ ନିର୍ଭର ଦେବ। ଆଉ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ସେହି ଗୋବତ୍ସ ବଧ କରାଯିବ। ଆଉ ଅଭିଷିକ୍ତ ଯାଜକ ସେହି ଗୋବତ୍ସର ରକ୍ତରୁ କିଛି ନେଇ ସମାଗମ ତମ୍ବୁ ମଧ୍ୟକୁ ଆଣିବ। ଆଉ ଯାଜକ ସେହି ରକ୍ତରେ ଆପଣା ଅଙ୍ଗୁଳି ବୁଡ଼ାଇ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଛାମୁରେ ବିଚ୍ଛେଦ ବସ୍ତ୍ର ଆଗରେ 7 ଥର ଛିଞ୍ଚିବ। ପୁଣି ସେ ରକ୍ତରୁ କିଛି ନେଇ ସମାଗମ ତମ୍ବୁ ମଧ୍ୟରେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖସ୍ଥ ବେଦୀ ଶୃଙ୍ଗ ଉପରେ ଦେବ। ଆଉ ସମାଗମ ତମ୍ବୁର ଦ୍ୱାର ସମୀପସ୍ଥ ହୋମବେଦୀ ମୂଳରେ ଆଉ ସବୁ ରକ୍ତ ଢାଳିବ। ପୁଣି ବଳିରୁ ସମସ୍ତ ମେଦ ନେଇ ବେଦୀ ଉପରେ ଦଗ୍ଧ କରିବ। ପୁଣି ସେ ପାପାର୍ଥକ ବଳିର ଗୋବତ୍ସକୁ ଯେ ରୂପେ କଲା, ଏହାକୁ ହିଁ ତଦ୍ରୂପ କରିବ। ଏହି ରୂପେ ଯାଜକ ସେମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କରିବ। ତହିଁରେ ସେମାନେ କ୍ଷମାପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ। ଅନନ୍ତର ସେ ଗୋବତ୍ସକୁ ଛାଉଣିର ବାହାରେ ନେଇ ପ୍ରଥମ ଗୋବତ୍ସନ୍ୟାୟ ତାକୁ ଦଗ୍ଧ କରିବ। ତାହା ସମାଜର ପାପାର୍ଥକ ବଳିଦାନ। ଆଉ ଯେବେ କୌଣସି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପାପ କରେ ଓ ଯାହା ନ କରିବାକୁ ତାହାର ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ଆଜ୍ଞା ଦେଇଅଛନ୍ତି, ସେ ସମସ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କୌଣସି ଏକ କର୍ମ ଭ୍ରାନ୍ତିରେ କରି ଦୋଷୀ ହୁଏ, ତେବେ ସେ ଯେଉଁ ବିଷୟରେ ପାପ କରିଅଛି ତାହାର ସେହି ପାପ ତାହାକୁ ଜ୍ଞାତ କରାଇଲେ ସେ ଏକ ନିଖୁନ୍ତ ପୁଁଛାଗ ଉପହାର ଆଣିବ। ପୁଣି ସେ ସେହି ଛାଗ ମସ୍ତକରେ ହସ୍ତ ନିର୍ଭର ଦେଇ ହୋମବଳି ବଧ କରିବା ସ୍ଥାନରେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ତାକୁ ବଧ କରିବ। ତା ପାପାର୍ଥକ ବଳିଦାନ। ତ ଯାଜକ ଆପଣା ଅଙ୍ଗୁଳିରେ ସେ ପାପାର୍ଥକ ବଳିର ରକ୍ତରୁ କିଛି ନେଇ ହୋମବେଦୀର ଶୃଙ୍ଗ ଉପରେ ଦେବ ଓ ତାହାର ସମସ୍ତ ରକ୍ତ ହୋମବେଦୀର ମୂଳରେ ଢାଳିବ। ପୁଣି ମଙ୍ଗଳାର୍ଥକ ବଳିଦାନର ମେଦ ନ୍ୟାୟ ତାହାର ସକଳ ମେଦ ନେଇ ବେଦୀ ଉପରେ ଦଗ୍ଧ କରିବ। ଏହି ରୂପେ ଯାଜକ ତାହାର ପାପମୋଚନାର୍ଥକ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କରିବ। ତହିଁରେ ସେ କ୍ଷମାପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଆଉ ସଦାପ୍ରଭୁ ଯାହା ନ କରିବାକୁ ଆଜ୍ଞା କରିଅଛନ୍ତି, ତହିଁ ମଧ୍ୟରୁ କୌଣସି କର୍ମ କରିବାରେ ଯେବେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କୌଣସି ପ୍ରାଣୀ ଭ୍ରାନ୍ତିରେ ପାପ କରି ଦୋଷୀ ହୁଏ ଓ ସେ ଯେଉଁ ପାପ କରିଅଛି ତାହାର ସେହି ପାପ ଯେବେ ତାହାକୁ ଜ୍ଞାତ କରାଯାଏ, ତେବେ ସେ ଯେଉଁ ପାପ କରିଅଛି ତାହା ସେ ପାପ ନିମନ୍ତେ ଏକ ନିଖୁନ୍ତ ଛାଗି ଉପହାର ଆଣିବ। ପୁଣି ସେ ସେହି ପାପାର୍ଥକ ବଳିର ମସ୍ତକରେ ହସ୍ତ ନିର୍ଭର ଦେଇ ହୋମବଳି ବଧ କରିବା ସ୍ଥାନରେ ସେ ପାପାର୍ଥକ ବଳି ବଧ କରିବ। ତେଣୁ ଯାଜକ ଅଙ୍ଗୁଳିରେ ତାହାର ରକ୍ତରୁ କିଛି ନେଇ ହୋମବେଦୀର ଶୃଙ୍ଗ ଉପରେ ଦେବ। ଆଉ ତାହାର ସମସ୍ତ ରକ୍ତ ବେଦୀ ମୂଳରେ ଢାଳିବ। ପୁଣି ମଙ୍ଗଳାର୍ଥକ ବଳିରୁ ନିତ ମେଦ ତୁଲ୍ୟ ଏହାର ସକଳ ମେଦ ନେବ। ତ ଯାଜକ ତୁଷ୍ଟିଜନକ ଆଘ୍ରାଣାର୍ଥେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବେଦୀ ଉପରେ ତାହା ଦଗ୍ଧ କରିବ। ଏହି ରୂପେ ଯାଜକ ତାହା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କରିବ। ତହିଁରେ ସେ କ୍ଷମାପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଯେବେ ସେ ପାପାର୍ଥକ ବଳିଦାନ ନିମନ୍ତେ ମେଷବତ୍ସ ଆଣେ,
ତେବେ ନିଖୁନ୍ତ ମେଷବତ୍ସା ଆଣିବ। ପୁଣି ସେ ପାପାର୍ଥକ ବଳିର ମସ୍ତକରେ ହସ୍ତ ନିର୍ଭର ଦେଇ ହୋମବଳି ବଧ କରିବା ସ୍ଥାନରେ ପାପାର୍ଥକ ବଳିକି ବଧ କରିବ। ତ ଯାଜକ ଅଙ୍ଗୁଳିରେ ସେ ପାପାର୍ଥକ ବଳିର ରକ୍ତରୁ କିଛି ନେଇ ହୋମବେଦୀର ଶୃଙ୍ଗ ଉପରେ ଦେବ ଓ ତାହାର ସମସ୍ତ ରକ୍ତ ବେଦୀ ମୂଳରେ ଢାଳିବ। ଆଉ ମଙ୍ଗଳାର୍ଥକ ବଳିର ମେଷବତ୍ସଠାରୁ ନିତ ମେଦ ତୁଲ୍ୟ ଏହାର ସକଳ ମେଦ ନେବ। ପୁଣି ଯାଜକ ବେଦୀରେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅଗ୍ନିକୃତ ଉପହାର ଉପରେ ତା ଦଗ୍ଧ କରିବ। ଏହି ରୂପେ ସେ ଯେଉଁ ପାପ କରିଅଛି ସେହି ପାପ ସକାଶୁ ଯାଜକ ତାହା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କରିବ। ତହିଁରେ ସେ କ୍ଷମାପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଲେବୀ ପୁସ୍ତକ 5 ପର୍ବ। ଆଉ ଯେବେ କୌଣସି ପ୍ରାଣୀ ସାକ୍ଷୀ ହୋଇ ଗଣ କରାଇବାର କଥା ଶୁଣିଲେ ହେଁ ଯାହା ସେ ଦେଖିଅଛି ବା ଜାଣିଅଛି ତାହା ପ୍ରକାଶ ନ କରି ପାପ କରେ, ତେବେ ସେ ଆପଣା ଅପରାଧ ବହିବ। ଅବା ଯେ କେହି ଅଶୁଚି ଦ୍ରବ୍ୟ ଅର୍ଥାତ୍ ଅଶୁଚି ପଶୁର ଶବ କି ଅଶୁଚି ଗୋମେଷାଦିର ଶବ କି ଅଶୁଚି ଉରଗାମୀ ପ୍ରାଣୀର ଶବ ସ୍ପର୍ଶ କରେ, ପୁଣି ତାହା ତାହାଠାରୁ ଗୁପ୍ତ ଥାଏ ଓ ସେ ଅଶୁଚି ହୁଏ, ତେବେ ସେ ଦୋଷୀ ହେବ। କିଏ ବା ଯେବେ ସେ ମନୁଷ୍ୟର ଅସୂଚକାରୀ କୌଣସି ଦ୍ରବ୍ୟ ଅର୍ଥାତ୍ ଯଦ୍ୱାରା ମନୁଷ୍ୟ ଅଶୁଚି ହୁଏ ଏପରି କିଛି ଦ୍ରବ୍ୟ ସ୍ପର୍ଶ କରେ, ପୁଣି ତାହା ତାହାଠାରୁ ଗୁପ୍ତ ଥାଏ, ତେବେ ସେ ତା ଜ୍ଞାତ ହେଲେ ଦୋଷୀ ହେବ। ଅଥବା କେହି ଯେବେ ମନ୍ଦ କରିବାକୁ କି ଭଲ କରିବାକୁ ବାଚାଳତା ପୂର୍ବକ ଶପଥ କରେ, ମନୁଷ୍ୟ ଯେକୌଣସି ବିଷୟରେ ଶପଥ ପୂର୍ବକ ବାଚାଳତା କରେ, ପୁଣି ତାହା ତାହାଠାରୁ ଗୁପ୍ତ ଥାଏ, ତେବେ ସେ ତାହା ଜ୍ଞାତ ହେଲେ ଉକ୍ତ କୌଣସି ଏକ ବିଷୟରେ ଦୋଷୀ ହେବ। ପୁଣି ଉକ୍ତ କୌଣସି ଏକ ବିଷୟରେ ସେ ଦୋଷୀ ହେଲେ ଆପଣା ସେହି କୃତ ପାପ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ତାହାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ତେଣୁ ସେ ଯେଉଁ ପାପ କରିଅଛି ତାହାର ସେହି ପାପ ନିମନ୍ତେ ପାପାର୍ଥକ ବଳିଦାନ ରୂପେ ପଲରୁ ମେଷବତ୍ସା କି ଛାଗବତ୍ସା ନେଇ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଛାମୁକୁ ଦୋଷାର୍ଥକ ବଳି ଆଣିବ। ପୁଣି ଯାଜକ ତାହାର ପାପ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କରିବ। ଆଉ ସେ ଯେବେ ମେଷବତ୍ସା ଆଣିବାକୁ ଅସମର୍ଥ ହୁଏ, ତେବେ ସେ ଆପଣା କୃତ ପାପ ନିମନ୍ତେ ଦୋଷାର୍ଥକ ବଳି ରୂପେ 2 ଘୁଘୁ ବା 2 କାପ୍ତା ଛୁଆ ଆଣି ତହିଁରୁ ଗୋଟିକି ପାପ ନିମନ୍ତେ ଓ ଅନ୍ୟଟିକି ହୋମ ନିମନ୍ତେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବ। ପୁଣି ସେ ଯାଜକ ନିକଟକୁ ଆଣିବ। ତ ଯାଜକ ପ୍ରଥମେ ପାପାର୍ଥକ ବଳି ଉତ୍ସର୍ଗ କରି ତାହାର ବେକରୁ ମୁଣ୍ଡ ମୋଡ଼ିବ, ମାତ୍ର 2 ଖଣ୍ଡ କରିବ ନାହିଁ। ତଉ ସେ ପାପାର୍ଥକ ବଳିର ରକ୍ତରୁ କିଛି ନେଇ ବେଦୀ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଛିଞ୍ଚିବ। ପୁଣି ଅବଶିଷ୍ଟ ରକ୍ତ ସବୁ ବେଦୀ ମୂଳରେ ଢାଳିବ। ତା ପାପାର୍ଥକ ବଳିଦାନ। ତହିଁ ଉତ୍ତରୁ ସେ ବିଧି ମତେ ଅନ୍ୟଟିକି ହୋମାର୍ଥେ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବ। ଏହି ରୂପେ ସେ ପାପ ଯେଉଁ କରିଅଛି ତାହା ସେ ପାପ ନିମନ୍ତେ ଯାଜକ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କରିବ। ତହିଁରେ ସେ କ୍ଷମାପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ମାତ୍ର ସେ ଯେବେ 2 ଘୁଘୁ ଅବା 2 କାପ୍ତା ଛୁଆ ଆଣିବାକୁ ଅସମର୍ଥ ହୁଏ, ତେବେ ସେ ଆପଣା କୃତ ପାପ ନିମନ୍ତେ ଆପଣାର ଉପହାର ରୂପେ ପାପାର୍ଥକ ନୈବେଦ୍ୟ ପାଇଁ ଏଫାର 10 ମାଂସ ସରୁ ମଇଦା ଆଣିବ। ସେ ତହିଁ ଉପରେ ତୈଳ ଦେବ ନାହିଁ କି କୁନ୍ଦୁରୁ ରଖିବ ନାହିଁ, କାରଣ ତା ପାପାର୍ଥକ ନୈବେଦ୍ୟ। ତଉ ସେ ତା ଯାଜକ ନିକଟକୁ ଆଣିଲେ ଯାଜକ ତହିଁର ସ୍ମରଣାର୍ଥକ ଅଂଶ ରୂପେ ତହିଁରୁ ଏକ ମୁଷ୍ଠି ନେଇ ବେଦୀରେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅଗ୍ନିକୃତ ଉପହାର ଉପରେ ତା ଦଗ୍ଧ କରିବ। ଏହା ପାପାର୍ଥକ ନୈବେଦ୍ୟ। ଏହି ରୂପେ ଉକ୍ତ କୌଣସି ବିଷୟରେ ସେ ଯେଉଁ ପାପ କରିଅଛି ତାହାର ସେହି ପାପ ସକାଶୁ ତା ନିମନ୍ତେ ଯାଜକ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କରିବ। ତହିଁରେ ସେ କ୍ଷମାପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଆଉ ଅବଶିଷ୍ଟ ଦ୍ରବ୍ୟ ଭକ୍ଷ୍ୟ ନୈବେଦ୍ୟ ତୁଲ୍ୟ ଯାଜକର ହେବ। ଅନନ୍ତର ସଦାପ୍ରଭୁ ମୋଶାଙ୍କୁ କହିଲେ, କେହି ଯେବେ ସତ୍ୟ ଲଙ୍ଘନ କରି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପବିତ୍ର ବସ୍ତୁ ବିଷୟରେ ଭ୍ରାନ୍ତିରେ ପାପ କରେ, ତେବେ ସେ ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନର ସେକଲ ଅନୁସାରେ ତୁମ୍ଭର ନିରୂପିତ ପରିମାଣର ରୂପା ଦେଇ ପଲରୁ ଏକ ନିଖୁନ୍ତ ମେଷ ଆଣି ଦୋଷାର୍ଥକ ବଳି ରୂପେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବ। ପୁଣି ପବିତ୍ର ବସ୍ତୁ ବିଷୟରେ ସେ ଯେ ତ୍ରୁଟି କରିଅଛି ତହିଁର ପରିଶୋଧ କରିବ। ତା ଛଡ଼ା ପଞ୍ଚମାଂଶର ଏକାଂଶ ଯାଜକକୁ ଦେବ। ତେଣୁ ଯାଜକ ଦୋଷାର୍ଥକ ମେଷବଳି ଦ୍ୱାରା ତା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କରିବ। ତହିଁରେ ସେ କ୍ଷମାପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଆଉ ଯାହା ନ କରିବାକୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ଆଜ୍ଞା ଦେଇଅଛନ୍ତି, ଯେବେ କୌଣସି ପ୍ରାଣୀ ତହିଁ ମଧ୍ୟରୁ କୌଣସି କର୍ମ କରି ପାପ କରେ, ଯଦ୍ୟପି ସେ ତା ଜାଣିନଥାଏ, ତଥାପି ସେ ଦୋଷୀ ଅଟେ। ପୁଣି ଆପଣାର ଅପରାଧ ବହିବ। ସେ ତୁମ୍ଭର ନିରୂପିତ ମୂଲ୍ୟ ଅନୁସାରେ ପଲରୁ ଏକ ନିଖୁନ୍ତ ମେଷ ଦୋଷାର୍ଥକ ବଳି ରୂପେ ଯାଜକ ନିକଟକୁ ଆଣିବ। ପୁଣି ଯେଉଁ ବିଷୟରେ ସେ ଭ୍ରାନ୍ତିରେ ଭ୍ରାନ୍ତ ହେଲା ଓ ତାହା ଜାଣିଲା ନାହିଁ,
ଯାଜକ ତହିଁ ସକାଶୁ ତା ପାଇଁ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କରିବ, ତହିଁରେ ସେ କ୍ଷମା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ତାହା ଦୋଷାର୍ଥକ ବଳି ସେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଛାମୁରେ ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଦୋଷୀ। गुड मॉर्निंग। बाइबल पठन कक्ष को मु आपण मानकु स्वागत जनाए। आज बाइबल पठन दिन संख्या 28 गुरुवार। आज आम्भे माने लेविय पुस्तक 1 पर्व ठारू 5 पर्व पर्यंत पाठ करिछु। आसंतु आजिर पठित शास्त्रांशर सारांश को आम्भे चिंता करिबा। इस्राएल लोक माने वर्तमान मोयाब देश परित्याग करी जर्दन पार हेबा निमंते पश्चिम आड़क यात्रा कले एवं सेठारू किनान देश मध्यरे किपरि चलिबाकू हेबो से संबंधरे ईश्वर सेमानकू समस्त सूचना और निर्देशना देई अछंती कि आमे एहार उत्तर पाइबा निमंते लेविय और द्वितीय विवरण पुस्तक को पाठ करूछु। ईश्वर इस्राएल मानकू नूतन देश मध्यकू प्रेरण करिबा पूर्वरु समस्त सूचना देई अछंती। लेविय और द्वितीय विवरण पुस्तक रे लिपिबद्ध होइथिबा सबुठारु गुरुत्वपूर्ण शिक्षा हेउछि सही देशर स्थानीय लोकमानक सहित मिश्रित हेब नाही एवं ईश्वरଙ୍କ पवित्र लोक भावरे पृथक जीवन यापन करिब। प्रथम पीढ़ीर लोकमानक प्रति घटिथिबा घटना गुड़िक उपरे लेविय पुस्तक केंद्रित, जेउठारे यात्रा पुस्तक समय सिनय पर्वत रे ईश्वर इस्राएली मानकु समस्त नियम प्रदान करथिले। आ द्वितीय विवरण पुस्तक द्वितीय पीढ़ी प्रति घटिथिबा घटना गुड़िक उपरे केंद्रित, जेउठारे ईश्वर गणना पुस्तक समय मया प्रांतर रे इस्राएली मानकु समस्त नियम स्मरण कराई देइथिले। द्वितीय विवरण हेउछि मया प्रांतर रे ईश्वरଙ୍କ व्यवस्था संबंध रे इस्राएली मानकु मसांकर शेष अनुरोधर कहानी। सेमाने किणान देश रे प्रवेश करने पूर्वर एठारे लेविय पुस्तकर विषय वस्तु को द्वितीय पीढ़ी निकट रे कही कहानीर पुनरावृत्ति करा जाई अछि। लेविय पुस्तक 1 पर्व ठारू 5 पर्व मध्यरे होम बलि, भक्ष्य नैवेद्य, मंगलार्थक बलि, पापमोचन बलि, दोषार्थक बलिर नियम विषय वर्णना करा जाइछि। एही 5टी बलिदान परे एही बलिदान सहित संबंधित 7टी नियम को व्याख्या करा जाइछि। इस्राएल रो भविष्यत पुरुष निमंते एहा थिला ईश्वरଙ୍କ परिचयर प्रशिक्षण। एहा थिला आजिर पाठ करिथिबा 5टी पर्वर सारांश। प्रभु आजिर पठन रे आंभ मानकु आशीर्वाद करंतु।